جی اور مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جینا مشکل ہو رہا ہے اور مرنا آسان ہو گیا ایسا لگتا ہے. گو کہ وہ ہفتہ وار جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 39% بتا رہا ہے. یس 39% اس وقت یہ شرح اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. بدترین مہنگائی میں عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے. کھانے پینے کی اگر ضروری چیزوں کی بات کریں تو قوت خرید سے باہر ہیں. گھر کا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ حکومت کی مہربانی ہے. اچھا اور اللہ تعالیٰ کرم کرے ان پہ. آمین. یہ جو واقعات ہیں خودکشی ہم اخبار میں پڑھتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ہم پڑھتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. کے الیکٹرک نے کراچی والوں کا حشر نشر کر دیا. نہ دن کو چین نہ رات کو آرام. بجلی قیمت کی بات کریں تو ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہی 10 روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے. صدیق جان, آپ کو کیا لگتا ہے کب تک لوگوں کو ریلیف مل سکے گا؟ کیونکہ والوں کو بڑا جھٹکا. بجلی 11 روپے 10 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. اضافہ جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. ہمارے لیے ایسا چونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے, واقعات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں کہ بچوں کو نہر میں ماں نے پھینک دیا, بچوں کے گلے کاٹ دیے, اور اللہ صبح تو ایسی باتیں کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا. لیکن کیا کریں, یہ ہمارے معاشرتی حقائق ہیں. کہیں نہ کہیں اس پاکستانی سے میرا آپ کا تعلق ہے, ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا پاکستانی ہے جس نے یہ جان دی ہے اور چند پیسوں کی وجہ سے گھر کے رینٹ سے مجبور ہو. کیسے واقعات. ایک ہمارا سلسلہ ہے سوشل سیفٹی نیٹ کا, جس کے تحت ہم لوگوں کو حکومت پیسے دیتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کہہ لیں, احساس پروگرام پچھلی حکومت کا کہہ لیں, موجودہ حکومت کا اگین بے نظیر پروگرام کہہ لیں. کووڈ میں ہم نے 12,000 روپے دیے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا اس نے. حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ وہ براہ راست کچھ پیسے دے یا کچھ ایسی چیزوں کو سبسیڈائز کرے جس سے ان کو فائدہ ہو. لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے بالکل مہنگائی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے لوگوں کو. مفتاح اسماعیل صاحب باتیں اتنی بڑی کر کے آئے تھے, میں ان کی سپیسز میں رہا, یہ جو ٹویٹر پہ وہ کرتے رہے, اور ایسا لگتا تھا کہ آتے ہی تبدیل کر دیں گے, کچھ نہیں کر پائے. اور اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو کرنے آئے نہیں تھے بھائی, ہم تو آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے تھے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں قیمتیں کم کرنے نہیں آیا, آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا. تو یہ کم از کم اس کا کوئی سولوشن تو ہوگا, بینگ اکانومسٹ کو سجیسٹ کر پائیں آپ. اس کو 2 حصوں میں لے لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. اب ذرا بجلی کے حوالے سے ہارون صاحب, کراچی کے اندر بجلی فی یونٹ 11 روپے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, تو کیا اس کا امپیکٹ دیگر صوبوں پہ بھی آئے گا؟ یہاں پر بھی اس کے اثر نظر آئیں گے ہمیں؟ اس کا اثر تو کراچی میں ہی ہوگا نا جہاں بڑی ہے, مگر یہاں بھی طے ہے کہ بجلی کی قیمت تھوڑی بڑھتی رہے گی اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے. اگرچہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز گر رہی ہیں, اور اگر گر کے $80 پہ آ گئیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کی معیشت کا مسئلہ بنیادی طور پہ حل ہو جائے گا, کیونکہ سب سے بڑا بل تو آپ کا فیول کا ہی ہے. صحیح. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری کوئی 30 لاکھ یونٹ کی کیپیسٹی ہے, 30 لاکھ میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے یہ اس کی شمسی توانائی کی, اور 1 لاکھ یونٹ ہوا سے پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن مجال ہے کہ اس کی طرف ذرا بھی توجہ دیں. کام وہ کرتے ہیں ہمارے فیصلہ کرنے والے جس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو. صرف میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آئی ٹی پہ آرگنائزڈ ایفرٹ کی جائے تو ود ان اے فیو ایئرز 15 سے 20 بلین ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں. اس پہ نہیں کام کر رہے. چھوٹے جب لوگ ہوں تو چھوٹے ذاتی مفادات ہوں تو وہ کوئی بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک. شہری پھٹ پڑے, بولے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں. مزدور دکاندار سب پریشان ہیں. بجلی آتی نہیں, بل دگنا آ رہا ہے. اس حکومت میں پہلے بھی بجلی نہیں آتی تھی, یہ پھر آئی ہے تو بجلی غائب ہو گئی ہے. توبہ اشر نشر کیا ہوا ہے. 1 گھنٹہ آئے گی, 1 گھنٹہ نہیں آئے. کوئی ہے اس کا پوچھنے والا؟ تو پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اور زیادہ کر کے برا حال کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. سارا دن گھوم مزدوری کرتے ہیں, رات کو 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے, نہ نیند پوری صحیح ہوتی ہے اور نہ کام صحیح ہوتا ہے. بل تو اتنے بھیجتے ہیں کہ کیا بولے آپ کو. لائٹ نہ ہونے کے باوجود بھی بل جو ہے وہ ڈبل آ رہا ہے. مطلب کہ ہم صرف بل ہی بھرتے رہیں گے. عمران خان کی حکومت میں بھی یہی گرمی تھی اور یہی موسم تھا. یہ حکومت پہلے بھی رہ چکی ہے, تب بھی لائٹ جاتی تھی, اب یہ دوبارہ آئی ہے تب بھی لائٹ جا رہی ہے. چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ بچوں کو لے کے نا 12-14 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سب پریشان ہیں. ہم تو 12 لیڈیز کہاں جائے گی؟ اور یہ جو حالات ہیں مطلب مہنگائی کے, اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی تو بابا یہ بڑے وعدے ہوتے ہیں نا کہ ہم آئیں گے تو سستا کریں گے, ریلیف دیں گے. گھبرانا نہیں ہے. تکلیف ہی مل رہی ہے, بس ریلیف تو کہیں نہیں مل رہا. گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے, بس یہی ہو رہا ہے.
आवाम बेचारी घबरा के थक गई है। घबरा के भागे उल्टे सीधे सुबह से शाम तक। ये आपने अच्छा किया, आपने साइकिल ले ली है ना, वरना पेट्रोल की हालत। पेट्रोल आपका तो मसला ही ख़त्म हो गया, पेट्रोल बढ़े कम हो, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, सही है, ठीक है। IMF की तरफ से इज़हार मादगी आ गया जी, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड का इजलास 24 अगस्त को है और उससे पहले मिनी बजट हुकूमत खुद मान रही है कि अभी अरबों रुपए के टैक्स हमने और लगाने हैं, जिनमें फर्टिलाइजर का सोचा जा रहा है जी 40 अरब रुपए उधर से, शुगर, तंबाकू, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट है, उधर मसला आ जाएगा। फर्टिलाइजर अगर महंगा होगा तो किसान किधर जाएगा? देखें, एक बात तो यह है कि डॉलर आज भी जो आज का रेट है वो उससे 40 रुपए ज़्यादा है जो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले था। यानी तहरीक अदम एतमाद आने के बाद आप देखें कि हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। दूसरी बात आपने जो कही, डॉलर ज़ाहिर है डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। ये पाकिस्तानियों के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए खुशाइंद खबर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के रुपये को और तगड़ा बनाए, इतना तगड़ा बनाए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी है जिसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है, जिसने इस मुल्क में रहना है, ज़ाहिर है उसको तो खुशी होगी। और जहाँ तक आपने बात की रिलीफ की, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि बदकिस्मती से आवाम को वो रिलीफ प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। वो कि कुछ ना कुछ ये देंगे, इसलिए देंगे कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो बयानियाँ और पूरी जंग चल रही है उसमें ये कोशिश करेंगे साथ आवाम को रिलीफ देकर भी थोड़ा सा उस बयानी में तेज़ी लाएँ कि देखें हमने अब आपको रिलीफ भी देना शुरू कर दिया है, पहले हमने मुश्किल फैसले किए। हमारी मदद के मुस्तहिक हैं सारी दुनिया में, ये वो लोग हैं जिनको हम वल्नरेबल सेगमेंट्स कहते हैं, जो कि बहुत लोअर इनकम का तबका है। वो ख़वातीन, वो मर्द, वो हजरात, वो लोग जो कि जिनकी इनकम जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल से कम है और वो अपनी फूड इनटेक भी पूरी नहीं कर सकते, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है उनके लिए। पाकिस्तान का जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जिसको हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस्ट कह लें, एहसास कह लें, ये उसी प्रोग्राम के डिफरेंट खद्दोखाल हैं। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, बट आप खुद समझ सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार हर क्वार्टर में देने से एक हद तक सिर्फ मदद हो सकती है टू कीप देम अलाइव, टू कीप देम अफ्लोट, यानी कि उनको एक ऐसी सतह पे रखा जा सके कि उनकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। असल तो 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि जब तक इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी नहीं, इंडस्ट्री लगेगी नहीं, नए फार्म बनेंगे, नई दुकानें खुलेंगी, तभी जाके मुलाजमत मिलेगी, और मुलाजमत ही दुनिया में, जॉब सिक्योरिटी ही दुनिया में बेहतरीन तरीका है जिंदगी। 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे होगा, और इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के शहरियों के लिए महंगाई का पटका, बिजली बिलों में लगेगा जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा के इलेक्ट्रिक के जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून का FCA सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। सार्फिन की जेबों पर मजीद बोझ पड़ेगा। अगस्त में 3 रुपए 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे चार्ज होगा। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नजरसानी की जाए, ताकि गरीब आवाम जो पिसती जा रही है और मजीद वो महंगाई के बोझ में और ज्यादा पिस जाएंगे, तो बराए मेहरबानी इस जरा गौर कीजिए और बिजली के रेट्स नीचे लेकर आए। हमारी हुकूमत को जो है ना, जरा तो होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल सोई हुई है ये हुकूमत, और के इलेक्ट्रिक का इदारा तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बहुत गलत किया, पहले इतने बड़े हुए कि 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, हमें मारना चाह रहे हैं क्या? के इलेक्ट्रिक को भाई सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। कभी ये 6,000 रुपए बिल पे टैक्स डाल लिए, कभी टीवी का टैक्स डाल लिए, कभी फलाना टैक्स डाली, फिर 11 रुपए और बम बोर्ड है, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। कराची का रोना बयान कर रहे होते हैं, इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आ रही होती कि अबे जिस वक्त तुम लोग कराची में गवर्नर लेके बैठे थे, वो गिटारिया इशरतुल इबाद, जिसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल, वो जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो दोनों हाथों से कलाशनकोफ चला सकता था। उसके नाम में डॉक्टर तो ऐसे बहुत सारे एंकरों के नाम में भी लगा हुआ है, मगर माँ सिवाय लपाड़ियापन के उनको क्या आता है? किसी पार्टी के पेरोल पे उनको पैसे मिलते हैं, शाम 5 बजे उनको पर्ची मिलती है कि जाओ इसके हक में रट्टू तोते की तरह से बात कर दो। डॉक्टर का नाम लगाने से कोई आदमी मुअज़्ज़िज़ तो नहीं हो जाता। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी गाड़ियां उस वक्त 90 से असेंबली हॉल के दरमियान घूम रही होती थी। उस वक्त भी कराची का हाल कुछ बेहतर नहीं था। और अब की अगर आप बात करें तो जब 90 अल्लाह का शुक्र है उससे हमारी जान छूट गई है, तो अब बहादुराबाद के नाम पे एक टोला हम पर मुसल्लत है।